खुदावंद यसू मसीह दे नाम च सारे भैणां ते भरावां नूं बहुत बहुत सलाम, सारे जीआं नूं बहुत बहुत सलाम। चार गल्लां मैं अज तुहाडे नाल करना चाहना जिहड़ियां बड़ियां खास ने। ज़बूर 78 च लिखिआ ओहदी 5वीं आयत च, क्योंकि उसने याकूब में एक शहादत कायम की और इसराइल में शरीयत मुकर्रर की, जिनकी बाबत उसने हमारे बाप दादा को हुक्म दिया कि वो अपनी औलाद को उनकी तालीम दें। किनू तालीम देनी है जी? अपनी औलाद नूं। और तालीम की देनी है ताकि आइंदा पुश्त यानी वो फर्जंद जो पैदा होंगे उनको जान लें और वो बड़े होकर अपनी औलाद को सिखाएं कि वो खुदा पर आस रखें। पहली गल। दूसरी गल, और उसके कामों को भूल ना जाएं। आमीन। तीसरी गल, बल्कि उसके हुक्मों पर अमल करें और अपने बाप दादा की तरह सरकश और बागी ना बने, ऐसी नस्ल जिसने अपना दिल दुरुस्त ना किया। आमीन। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅੱਛੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅੱਛੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਆਂਦੀ ਤੇ ਕੇਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਨੇ ਆ, ਦੇਗਾਂ ਪਕਾਨੇ ਆ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਨੇ ਆ, आओ जी साडा बच्चा 13 साल का हो गया, आओ जी साडा बच्चा 10 साल का हो गया, आओ जी मिल के खुशी करिए। ते असी अपनी औलाद नूं देख के खुशी मनाने आ, बड़े खुश होने आ, बड़का मारने आ। कई लोगों नूं असीं देखिआ वो अपनी औलाद दे सिर ते बड़ा इतरांदे ने, किसी चंगी थां ते बच्चे लग जाण, कोई बच्चा बाहर चला जाए ते फिर प्यो जिहड़ा ना मां जिहड़ी है वो जगह जगह ते दसदी फिरदी मेरा पुत्तर बाहर है, मेरा पुत्तर बाहर है, ए सैट उन्हें भेजिआ, ए अंगूठी उन्हें भेजी है ना। असीं अपने बच्चों नूं हर एक दुनियावी चीज दे रहे हैं, लेकिन कलीसियावां दे अंदर बहुत घट ऐसे वालिदैन ने जिहड़े अपने बच्चों नूं खुदा तो मुतारफ करवा रहे हैं। ऐसे वालिदैन बहुत घट ने। अज इस इबादत ते आने तो पहले मैं एक मेमोरीअल सर्विस च सां तो उत्थे एक भाई ने बड़ी सोहनी गल कीती। वो कहंदा जी मैं बाइबल मुकद्दस पढ़ रहा सां ते मैं एक चीज तो बड़ा हैरान होया, बड़ा हैरतज़दा होया कि खुदा ने जिन्ने भी वादे कीते ने सब मर्दां नाल कीते ने। जिन्ने वादे कीते ने, अब्राहम नाल वादा कीता, याकूब नाल वादा कीता, उन्हें कहा लेकिन बंदे चर्च विच आई नहीं। वादे जिहड़े ने वो बंदियां नाल होए ने, लेकिन बंदे चर्चां च आई नहीं, बाजियां भरियां ही ने चर्चां च। ਇਹਦਾ मतलब ਕੰਮ कुछ उलट है। प्यो जिहड़ा वो कहंदा कि भी मैं तुहानूं रोटी नहीं खवा रहा, मैं बिजली का बिल नहीं दे रहा, मैं घर का किराया नहीं दे रहा, तू हुण चर्च लैके जाना इन्हां नूं, मैं सारियां जिम्मेदारियां पूरियां कर रहा और असीं अपनी जिंदगी नूं अपने हत्थीं खुद तबाह करना। ते ज़बूर नवीस कहंदा आसफ दा मशकील है। आसफ की है जी? एक वर्शिपर है, वर्शिपर है। और दाऊद ने इहनूं मुकर्रर कीता सी कि तू वर्शिप करनी। दाऊद ने इहनूं अपॉइंट कीता सी। और दाऊद तुसीं समझ सकते हो साज वजाण च माहिर सी, गान च माहिर सी, तारदार साज वजांदा सी और कई साज उन्हें इजाद भी कीते सन, साज बनाउण दा माहिर भी सी, बहुत से साज उन्हें बनाए भी। और उन्हें आसफ नूं मुकर्रर कीता कि भी तू इबादत करवानी है, तू वर्शिप च लीड करना। ते ओह अपने ज़बूर च लिखदा कि भी अपनी औलाद नूं तुसीं इह गल दसनी है कि खुदावंद ते आस रखो। जिस तरह कि मैं दस्सिआ कि बहुत सारे वालिदैन अपने बच्चों नूं चीज़ां ते दिंदे ने, अच्छियां खाण पीण लई अच्छियां चीज़ां दिंदे ने, उन्हां नूं सैर करांदे ने, मुख्तलिफ जगह ते लैके जांदे ने, पार्कां च लैके जांदे, लेकिन ओह उन्हां नूं इह नहीं दसदे कि बेटा तुसीं अपनी सारी जिंदगी खुदा ते आस लाना, अपने रिश्तेदारां नूं ना तकना, अपने दोस्तां नूं ना तकना, साडे ते भी उम्मीद ना लाना, खुदा कोलों मंगना। आमीन। असीं आस रखीए खुदा ते कि खुदा साडे गुनाह माफ कर सकदा। असीं आस रखीए खुदा ते कि ओह सानूं शिफा दे सकदा। असीं आस रखीए खुदा ते कि ओह साडीआं सारियां जरूरतां पूरीआं कर सकदा। आमीन। ओह साडे घराने नूं बरकत दे सकदा। असीं आस रखणी खुदा ते। अपने बच्चों दसो साडे बच्चे किवें खुदा ते आस रखना सीखणगे? जदों असीं उन्हां दे सामने अपने ईमान दा मुजाहरा करांगे। तुहानूं पता है कि तुहाडे बच्चे जिहड़े ने सुबह दोपहर शाम तुहाडे नाल रहिंदे ने, ओह तुहाडे तों किन्ना कुछ सिख रहे ने। एक माहिर नफसियात है वो कहता है कि बच्चा जिहड़ा ना कैमरे की तरह हुंदा, हर वेले रिकॉर्डिंग जारी रहिंदी। मां प्यो आपस च जो गल्लां कर रहे ने, रिश्तेदारां दे बारे च जो बुराइयां कर रहे ने, बच्चा रिकॉर्डिंग कर रहा है। एक प्यो ते एक मां जो आपस च बह के गलबात कर रहे ने कि तेरे भरा नूं मैं जानना, उन्हें सारी उम्र सानूं सताया ही। बच्चा सुन रहा, बच्चा कहना मेरा प्यो कह रहा कि जिहड़ा मेरा मामा है ना वो बड़ा ही पुट्ठे दिमाग का बंदा है। ਉਹਦੇ ज़हन च की तस्वीर बैठ गई अपने मामे ਲਈ कि मेरा मामा सही बंदा नहीं है। अगों हुण ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ मां है ਉਹ अगों ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ कर रही ਆ, मेरा भरा तो है ही है ते ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ने ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ कि ਬਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਕਲਮੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਅਕਲਮੰਦ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਲਿदैन ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਲਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਡੇਲੀ ਪੜਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਡੇਲੀ ਪੜਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਔਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿਓ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, 4 ਸਰਾਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੇ, ਇੱਧਰ ਸਿਗਰਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋੜਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਵੀ ਲੱਗਾ, ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਧਰੋਂ ਘੁੱਟ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਉਧਰੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਸਿੱਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਹੱਲਗਾਰ ਬਣਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤਰਬੀਅਤ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਅਪਸੈਟ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਲਾਲ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਲਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖੂਨ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੇ ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗੀਤ ਕਿਵੇਂ ਗਾਈਦੇ ਨੇ, ਕਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੀਦਾ, ਗਵਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਦਈਦੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਮਾਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਿੱਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉੱਤੋਂ ਬੱਦਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪੰਪ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਕੱਲ ਲੈਣ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਜੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਡੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਾਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਮੀਨ। ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੁਕਾ ਕੇ ਗੱਦਿਆਂ ਥੱਲੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੀਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੀਵੀ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਵਕਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ, ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਏ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਕਈ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੂਸਲਾਧਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੋ। ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੀ ਆਸ ਕਦੀ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਈ ਨਦੀਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ, 2000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ 2000, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮੀ ਪਹੁੰਚਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ। ਖੁਦਾ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਆਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੱਭਨੇ ਆ, ਈਜ਼ੀ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੁੱਫੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਫਸੀ ਪਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਜੋਬਲੈਸ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਹੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਨੈਸਲੇ ਦਾ, 100 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਸ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵੇ, ਏਲੀਆ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇਤ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਤੇ ਕਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣਗੇ। ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕੌਵਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਲਚੀ ਪਰਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਸੀ, ਪਾਈਆ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਨੂੰਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਚਲਾਕ ਤਰੀਨ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਕਮਤ ਹੈ ਵੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤੈਨੂੰ ਦਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ,
ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦਵਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਫਸਲ ਵੱਢ ਲੈਣੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਆਸ ਖੁਦਾ ਤੇ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਏਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਊਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਊਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈ, ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਏਲੀਆ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੋਗੇ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਮੀਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਕਾਮੋਂ ਕੋ ਭੂਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅਹਿਮਕ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਅਹਿਮਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਸ਼ਊਰ ਹੈ, ਹਿਕਮਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅਕਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਅਕਲ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੱਭਣਾ, ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਾਂਗਰਾ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਢੋਲਕੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਢੋਲਕ ਵਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ 20-25 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਹੀ ਵੇਖਨੇ। ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਦ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਦਾ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਇਕਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਊਦੀਆ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਣ ਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ 35 ਲੱਖ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਡਿਵਾਈਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਕਿੱਡਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਅਰਬੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੇ ਲੈਣ ਲਈ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲਈ ਫਿਰਨੇ ਆ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾ ਲੇ, ਉਹ ਖੀਰ ਖਾ ਲੇ, ਉਹ ਹਲਵਾ ਖਾ ਲੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀ ਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਗਰ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੂਦ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਡੇਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਤਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਮਜੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। और अपने बाप दादा की तरह सरकश और बागी नस्ल न बने। हुक्के पी छड़े, गालां कट छड़ियां, लड़ाइयां कर छड़ियां, इट्टां चला छड़ियां, लोकां दे घरां च पुआड़े पवाते, कोई गल खुदा दी ना मन्नी, अपनी ही गल बनाई। सरकश जदों घोड़ा या गधा जदों ਉਹਦੇ समान लादे आए वो आकड़ जाए, मैं नहीं भी टुरना, ਉਹਦਾ मालक फिर ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਟੇ ਮਾਰਦਾ। ਜ਼ਬੂਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਹੋ ਘੋੜਿਆਂ ਖੱਚਰਾਂ ਵਾਂਗ ਤੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਖੱਚਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਖੱਚਰ ਨਾ ਬਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿਕਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਖੱਤ 'ਚ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਕਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਕਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਗਰੂਰ ਕਿਉਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਘਮੰਡੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਦ ਇਖਲਾਕ ਕਿਉਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ 21ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕ ਲੇਟ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੇਟ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੀ ਲੇਟ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੇਟ, ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਲੇਟ, ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਡੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਡੀ। ਬਈ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 8:45 ਵਜੇ ਇਸਤਰੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਿਕਮਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਖੱਚਰ 'ਚ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਅਕਲ ਹੈ। ਖੁਦਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਸ਼ ਨਾ ਬਣੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਸਰਕਸ਼ ਸਨ,
खुदा तो दूर सन, खुदा नूं जानदे नहीं सन, दुआ उन्हां नूं करनी नहीं सी आंदी, कलाम तो वाकिफ नहीं सन, उन्हां नूं पता कोई नहीं सी कि चर्च जाके करना की। उत्थे गए तो उत्थे जाके सौ गए। अव्वल ते गए ना, जे गए तो नींदर आ गई, उत्थे ही घराड़े मारन लग गए, दूजियां दी भी इबादत खराब कर। मैं नहीं कह रहा सारे इंदे सन, लेकिन ज्यादातर इंदे ही सन। ते कलाम सानू दसदा है कि असीं उन्हां दी तरह नहीं होना, बल्कि तरबियत पजीर होना है, सीखना है कि अगर साडे माँ बाप खुदा कोल नहीं आए, साडे बाप दादा खुदा तो दूर सन, ते उन्होंने खटिया की। अगर असीं बरकत पानी है तो असीं खुदा कोल आना। ठीक है जी। और आखिरी गल, सरकश और बागी नस्ल ना बने, ऐसी नस्ल जिसने अपना दिल दुरुस्त ना किया, ऐसी नस्ल जिन्हें अपना दिल दुरुस्त नहीं किया, गुनाह दी जिंदगी च मर गए, खुदा तो दूर रहे। असीं खुदा ते आस रखना सिखाना है अपने बच्चों नूं। असीं उन्हां नूं दसना है कि बेटा खुदा दे कमां नूं भुल ना जाओ। असीं उन्हां नूं इह दसना है कि खुदा दे हुक्मां ते अमल करो। की करो जी? अमल करो। और बच्चे कदों अमल करनगे? जदों सानूं अमल करदे देखण। जदों असीं आप अमल नहीं कर रहे, बच्चों ने कित्थों अमल करना? खुद प्यो सिगरेट पी रहा, बच्चे नूं किवें कह सकदा बेटा तू ना पीवीं? बच्चा नूं अगों पलट के आई कहेगा अब्बू जी तुसीं आप ते पींदे हो, मैनूं क्यों मना कर रहे? जिहड़ा प्यो खुद शराब पी रहा बच्चे दे सामने, खुद गालां कढ रहा, वो अपने बच्चे नूं किवें कह सकदा बेटा गालां कढणियां बुरीआं ने, शराब पीनी बुरी गल है? वो कहेगा अब्बू जी तुसीं आप ते पींदे हो टॉनिक, ते मैनूं तुसीं कहण दे हो कि नहीं। लेकिन जिहड़ा बंदा खुदा दीयां राहां ते चल रहा है, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ ਵਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਖੁਦਾ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਸਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿਵੋ ਕਿ ਬੇਟਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਗੀ ਔਰ ਸਰਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਔਖੀਆਂ ਸਨ? ਸੌਖੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸਰ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਸਰ ਪਜ਼ੀਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਮਾਰੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ 7 ਅਰਬ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕਮ ਅਕਲੀ ਔਰ ਬੇਵਕੂਫੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਜਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾੜ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਜਬ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸੂਨ ਨੂੰ ਢੋਲਕ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਰਕਤ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਬਜਾਏ ਉਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਸੜਨ ਡਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਢੋਲਕ ਵਜਾਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਜਬ ਜਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਾਹਿਦ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਨਿੰਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਜੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਟੋਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਮੇਚੇਗੀ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਫਰਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੇਸ ਫੀਚਰਸ ਫਰਕ ਨੇ, ਬੋਡੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਭਾਰਾਂਗਾ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਓ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਔਰ ਬਾਗੀ ਔਰ ਸਰਕਸ਼ ਨਾ ਬਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਕੇ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੋਲਦਾ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਠੋਕਰ ਦਾ ਬਾਇਸ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਬਲਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਤਰਬੀਅਤ ਫੜਨ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਈ ਮੈਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਧੁਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ,
क्या असी दूसरे लिए ठोकर दा बाइस हां? और ठोकर जिहड़ा शख्स खिलांदा ਉਹਦੇ ਲਈ लिखिया है कि जिहड़ा शख्स ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਠੋਕਰ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪਾਟ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਚੱਕੀ ਦਾ ਪਾਟ ਪਾਣਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਜ਼ੰਜੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠਾਹ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਨਾਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਕੋਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਦਖੋਈਆਂ ਕਰਨੇ, ਐਬ ਜੋਈਆਂ ਕਰਨੇ, ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੇ, ਹਰ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਆ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਈ? ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਆਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। क्या असी खुदा दे कवानीन दे मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं? अगर इस तरह नहीं मेरे अजीजों, तो अज शाम खुदा तुहानू मैं मौका दे रहा कि तुसी अपनी जिंदगी खुदा नू दिओ, पूरे तौर नाल अपना आप खुदा दे हजूर रख दो, ताकि खुदा साडी जिंदगी नू ले और अपना जलाल साडी जिंदगी तो जाहिर करे।